इस करके आओ अज का जो दिन है बहुत शहादत भरिया दिन, जिस नूं आपां साका ननकाना साहब दे नाल जाणदे हां। पूरा अज 100 साल हो गया इस साके होए नूं, क्योंकि 21 फरवरी 1921 नूं ये महान साका होया ननकाना साहब की धरती ते, जिहड़ी पवित्र पावन धरती के उपर जगत गुरु धन श्री गुरु नानक देव साहब महाराज उन्हां दा अवतार होया ते उन्हां दी याद दे अंदर ही बने हुए इस गुरु घर दे अंदर, जिन्हों आपां ननकाना साहब कहने आ, अज तो 100 साल पहला एक महान साका होया जिन्हों साके ननकाने दे नाम नाल जानिया जांदा है। क्योंकि जदों आपां इतिहास पढ़दे हां तां आपां नूं इह सोझी आउंदी कि जदों इत्थे मुगल हुकूमत दा बहुत जोर होया ते जिहड़े अपने सूरमे सिंह सी, इन्हां दा जंगलां दे अंदर निवास हो गया। ये गुरद्वारियां दा जिहड़ा प्रबंध सी धार्मिक स्थानां दा, ये उदासी साधुआं अते महंतां दे हिस्से आया। ये करदे रहे प्रबंध ते फिर जदों सिख राज शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह जी उन्हां दा राज आया, उन्हां ने गुरु घरां दे अच्छे प्रबंध कराउण दे लई बहुत सारियां जायदादां गुरु घर दे नाम करतियां, जिन्हां तो चोखी आमदन भी होनी शुरू हुई ताकि प्रबंध ठीक ढंग नाल चल सके। उन्हां दे राज भाग दे अंदर डोगरे, जिन्हां ने सिख राज दा अंत करन दे अंदर बहुत वड्डा योगदान पाया, उदों तो ही उन्हां ने गुरु घरां दे अंदर जिहड़े महंत सी, उदासी संत सी, उन्हां दे विचों कुछ क नूं अपने नाल जोड़ के अपनी मत दे बंदे इन्हां प्रबंधां दे अंदर नियत करते। सिख राज चलिया गया, समय ने मोड़ खाधा ते ये जिहड़े प्रबंधक सी, इन्हां चों बहुत सारे तां चंगे भी सी, बहुत सारे ऐसे भी सी जिन्हां ने गुरु घरां नूं अंग्रेजां दा राज जदों आया, अंग्रेजां ने इन्हां दे नाल मेल मिलाप कीता ते इन्हां नूं इत्थों तक छोड़ दित्ती गई कि ये जो प्रबंध ने, जो जायदादां ने, जो इत्थे आमदन है, इन्हां नूं तुसीं अपनी निजी जायदाद समझो। जे कोई तुहाडे इस प्रबंध दे अंदर रुकावट खड़ी करेगा तां असीं तुहाडी पूरी मदद करांगे। ये हौसला जदों इन्हां लोकां नूं मिलिया, इन्हां ने गुरु घरां दे जिहड़े प्रबंध आ, इन्हां दे अंदर बहुत विगाड़ पैदा कीता। इत्थे ऐसे माड़े कर्म करने शुरू कर दिते जिहड़े आपां गुरु की हजूरी सांझे करन तों भी गुरेज करते हैं। इन्हां ने नशे करने शुरू किए, बहुत सारे गलत बंदे आपदे कोले रखने शुरू किए। जे कोई सिदकी सिख, प्यार वाला सिख इन्हां दे विरुद्ध आवाज़ चुकण की कोशिश करदा तां उहदी आवाज़ नूं दबा दिता जांदा। हालात इन्ने बिगड़ने शुरू हो गए कि आम लोग गुरु घरां च जाण तों डरना शुरू कर दिता। आपदे आप नूं सुरक्षित नहीं सी समझदे। कुछ ऐसे भी कर्म होए ननकाना साहब की धरती ते कि एक सिंधी परिवार अपनी लड़की नाल उत्थे पहुंचिया। रह रस का पाठ करन तो बाद उहदी 13 साला लड़की दे नाल इन्हां बिगड़े हुए इनसानां ने गलत कर्म करिया। ये गल्लां दा जदों पता आम लोकां नूं लग्या तां बहुत रौला पैना शुरू होया ते हौली हौली एक लहर बननी शुरू हुई।
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਚਲੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਵਰਗੇ, ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧੀਰੋਵਾਲ ਵਰਗੇ, ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਭੁੱਚਰ ਵਰਗੇ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇਹ ਲਹਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਲਹਿਰ ਖੜੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜਿਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ 30 ਨਵੰਬਰ 1918 ਨੂੰ 1920 ਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਬਣੀ, 175 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਬਣੇ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਣੇ ਤੇ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣੇ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਰੋਹ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ 175 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤੇ 30 ਮੈਂਬਰ ਪਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਦੇ ਬੰਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਆਈ। ਭਾਵੇਂ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 1921 ਨੂੰ ਇਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਈ, ਪਰ ਬਣ ਗਈ ਸੀ 30 ਨਵੰਬਰ 1920 ਨੂੰ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ, ਜਿਹਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰਾ 14-15 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਭੂਤਰੇ ਹੋਏ ਮਹੰਤਾਂ ਨੇ ਪੱਥਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਬੋ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਭੁੱਚਰ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਉੱਥੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ 40 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵਾਹਵਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਭੱਜੇ ਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਸਿਆਲਕੋਟ ਦਾ ਵੀ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ 2 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਵੀ ਹੋਈ। ਚੂੜਕਾਣੇ ਮੰਡੀ ਦਾ, ਪਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਕੁਝ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮਹੰਤ ਸੀ ਕਾਬਜ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹੰਤ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਰੈਣੂ ਮਹੰਤ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਜਿਹ 'ਚ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ 3-4 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਧੀ ਇਹ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ, 3 ਪੱਖ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸਿੱਖ। ਪਹਿਲਾ ਪੱਖ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟੇ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸੀ, ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਾ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਪੱਖ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਧਰ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਤੀਜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੱਧ ਕੁਕਰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੱਥਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਜਾਣ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤਾਂ ਇਸੇ ਲੋਕ ਰਾਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਇਕੱਠ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 3-4-5 ਮਾਰਚ 1921 ਨੂੰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ 1918 ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਹਦੂਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਸਵਾ ਦਾ ਖਾੜਾ ਵੀ ਲਵਾਤਾ ਸੀ।
ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨੀ ਸੀ 3, 4 ਔਰ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਬੜਾ ਚਲਾਕ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਊ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ 'ਚ 400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਕੁਝ ਕੁ ਪਠਾਨ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਹ ਸਮੇਂ ਦਾ 60,000 ਰੁਪਈਆ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਗੋਲੀ, ਸਿੱਕਾ, ਗੰਡਾਸੇ, ਤਲਵਾਰਾਂ, ਛਵੀਆਂ ਆਦਿਕ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਪਤਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਈਏ ਸਿੱਖ ਛੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਆਪਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਮਿਥਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਰਚ 3, 4, 5 ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਐਸਾ ਭਾਰੀ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਅੱਖ ਨਾ ਚੁੱਕੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਉਹਨੇ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭੜਕਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੜਕਾਇਆ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਆਣੇ ਸਿੱਖ ਸੀ ਬਹੁਤ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਲਿਆ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ। ਅਖੀਰ ਜਦੋਂ ਸੂਈਏ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 3, 4, 5 ਮਾਰਚ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਚਲਾਕ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੋਲੀ, ਸਿੱਕਾ, ਤਲਵਾਰਾਂ, ਛਵੀਆਂ, ਬਰੂਦ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ, ਲੱਕੜਾਂ ਆਦਿਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਆ ਕਿ ਅੰਦਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਅੱਖ ਨਾ ਚੱਕੇ। ਮਤਾ ਪਕਾਇਆ ਗਿਆ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮਾਰਚ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੱਥੇ ਸਮੇਤ ਤੇ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧੀਰੋਵਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਸਾਦਗੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਧਰਮੀ ਇਨਸਾਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 200 ਸੰਗਤ ਦਾ ਜੱਥਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਸੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਦੀ। ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 2200 ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਈ ਕਿ ਆਪਾਂ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਨੇਹੇ ਵੀ ਘੱਲੇ। ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਇੰਨੇ ਸਾਧਨ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ 1920 ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਇਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਈ। ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਤੇ 3, 4, 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਵੱਡਾ ਜੱਥਾ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਾ, ਮਹੰਤ ਦੀ ਨੀਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਤਾਂ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਪਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧੀਰੋਵਾਲੀ ਜਿਹੜਾ 200 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ
उस ननकाना साहब दे बाहर एक उत्तम सिंह दा कारखाना हुंदा सी मिस्त्री दा। उत्थे सारी सेवा संभाल भी सिखां दी हुंदी ते जो इत्थे ननकाना साहब कारवाई करदा उहदे सुनेहे भी मिलदे। उत्तम सिंह उत्थे कारखाने ते इधरों जिहड़ा दलीप सिंह सी सुनेहा लेके गया, वो पहुंचे। उन्हां ने भाई लक्ष्मण सिंह होरां नूं अगे होके बेनती कीती कि सिंह साहब, प्रबंधक सज्जणा दा फैसला, आ चिट्ठी वेख लो कि आपां ननकाना साहब मिसी हुई तरीक तो पहला नहीं जाना। वो बड़ा जालम आ नरैणु महंत, ओहदी बहुत तकड़ी तैयारी कीती वी आ ते वो अपना नुकसान कर दूगा। ते भाई लक्ष्मण सिंह ने उत्थे ये बेनती करती कि असीं हुण अरदास कर चुके हैं, असीं नहीं रुकांगे, जो होना सो होवे। उन्होंने ये भी दसिया गया कि करतार सिंह झब्बर ने भी आपदा जत्था रोक लिया। दलीप सिंह कहंदा मैं सुनेहा दे के आया, वो कहंदा ठीक है जी, असीं हुण अरदास कर चुके हैं। देखो कैसा जिगरा सिंघां दा। पता भी है कि मूहरे जिथे जा रहे हैं महंत की बड़ी माड़ी नीयत है। बहुत सारे उन्हें बदमाश इकट्ठे किए हुए ने ते ओ गोली सिक्का बरूद आदि जमा करी बैठा। तलवारां छवियां दे नाल तैयारी है। मौके की जिहड़ी हुकूमत है ओहदा ओनूं थापड़ा भी है ते ओहदे बहुत कुकर्म भी ने। उन्हें साडे नाल ढिल नहीं गुजारनी। पर लक्ष्मण सिंह धीरोवाली ने ये बेनती कर दी सुनेहा देण वाले सिख नूं कि असीं अरदास कर चुके हैं, हुण असीं गुरु दरबार च अमृत वेले हाजिर होना ही होना, जो मर्जी होवे। ये 200 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ जत्था लैके बीबियां भी कुछ शामिल सी। ये अमृत वेले दरबार साहब ननकाना साहब दे अंदर प्रवेश होए ते जिहड़ा उन्हां दा महंतां दा इत्थों तक दस्सिया, कहंदे इन्ने हालत बिगड़ गई सी इन्हां महंतां दे। इह एक वार तां दरबार साहब दे अंदर ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਇੱਥੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਤੀਆਂ ਸੀ, ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਸੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ। ਤੇ ਆਮ ਹੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮ ਦੇ ਜਾਲ ਚ ਪਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀ ਇਹ ਬਟੇਰੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨਾਲੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ। ਐਸਾ ਮਾੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਭੈ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖੇਡ ਵਰਤਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਈ ਲక్ష్మణ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਏ। ਜੱਥੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਮਹੰਤਾਂ ਦਾ ਬੈਠਾ ਸੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਤਾਬਿਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਲక్ష్మణ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਾਬਿਆ 'ਚ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਕੁਝ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਬਿਆ 'ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਗਏ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮਹੰਤਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮਹੰਤ ਨਰੈਣੂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਆ ਐਡਾ ਹੰਕਾਰੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮੱਧ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜੱਥਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਜਾਇਆ ਤੇ ਆਪ ਉਹ ਤਾਬਿਆ ਬੈਠ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਸੀ ਆਪਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁੰਨ ਸੁੱਟੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ
ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਬਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਕਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਤੜਫਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਵੱਢੀ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਤ ਵੱਢੀ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੌਣ ਵੱਢੀ ਗਈ, ਤੇ ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਜੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਠਾ ਲਮਕਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੌਲਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪੋ ਧਾਪ ਉੱਥੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਪੁੱਜੀਆਂ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜੱਥੇ ਲੈ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ 114 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਸਿਰ ਹੀ ਲੱਭੇ, ਧੜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। 7 ਗੋਪੜੀਆਂ ਅੱਧ ਜਲੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ 20 ਸਰੀਰ ਅੱਧ ਜਲੇ ਹੋਏ ਮਿਲੇ। ਐਸਾ ਇਹਨੇ ਘਿਨਾਉਣਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਮਹੰਤ ਨਰੈਣੂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 21 ਫਰਵਰੀ 1920 ਨੂੰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਭਾਰਾ ਜਦੋਂ ਰੋਹ ਵੇਖਿਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸੁਧਾਰਕ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਸੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ 28 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਸੀ ਮਹੰਤ ਨਰੈਣੂ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਤੀ। ਤੇ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੈਸੇ ਕੈਸੇ ਤਸੀਹੇ ਝੱਲੇ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈਆਂ। ਤੇ ਇਹ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਾਕਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਹਰੇਕ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦਾ ਉਹ ਬਲੁੰਦਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘੋਖ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕੈਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਆਪਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਮੌਤ ਦੇ ਭੈ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵੀ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ 'ਚ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਜਾਂਦੇ। ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਲੂਕ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਆ, ਖਾਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਮਿਲਾਵਟ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੁੱਧ। ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਜੋ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ, ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਖਾਲਸਾ ਪਰਮਾਤਮ ਕੀ ਮੌਜ। ਕਿ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਫੌਜ ਆ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੌਜ 'ਚ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਅਨਿਆਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਅਪੱਧਰ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਲੈਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਖਾਲਸ ਰਹਿਣਗੇ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਨਿਆਰਾਪਣ ਰਹੂਗਾ,
उन्ना चिर मैं अपना तेज इन्हां नूं बख्शिश करदा रहूंगा। जब लग खालसा रहे न्यारा, तब लग तेज जिਉ मैं सारा। पर जदों किते ये बेमुख हो गए, नखालस हो गए, फिर मैं इन्हां दी प्रतीत भी नहीं करूंगा। जावे गहे विप्रन की रीत, तो मैं ना करूं इनकी प्रतीत। जे अज तक आपां वेख रहे हैं, उदों बाद भी किन्ने संघर्ष चले ने। अपना खाड़कू लहर दे समय चले ने संघर्ष। जेड़े जेड़े सिंह उस अकाल पुरख वाहिगुरू की बंदगी वाले होए, जिन्हां ने न्यारापन कायम रखिया, जिन्हां ने सिर्फ धर्म युद्ध मोर्चे दे वास्ते हथियार चुके, उन्हां दी अकाल पुरख वाहिगुरू निरंकार ने हर प्रकार तो रखिया कीती। ते जेड़े जेड़े भी कोई होर मनशा लेके चलदे, सतगुर तो बेमुख होके चलदे, उन्हां दी ना दुनिया दे अंदर प्रतीत रहिंदी ते ना उस मालिक दे दरबार अंदर उन्हां दी प्रतीत रहिंदी। क्योंकि जिहड़े इंसान दी एक वार प्रतीत खराब हो जावे ते ओहदी संसार दे अंदर कोई प्रतीत नहीं करदा। इसे करके जिहड़े अच्छे इंसान ने वो अपने जीवन दे अंदर कोई ऐसा गलत कर्म नहीं करते जिहदा करके उन्हां दी संसार चों प्रतीत खत्म हो जाए, ते मालिक दे दर ते भी कोई ऐसा कर्म नहीं करते कि परमात्मा उन्हां ते प्रतीत करनों हट जाए। क्योंकि पातशाह बाणी अंदर समझा रहे आपां नूं, अपनी प्रतीत आप ही खोवै, बहुर उसका विश्वास न होवे। जेड़े इंसान दी प्रतीत किसी भी कारण करके संसार चों चली जाती है, मुड़ के उहदा संसार दे लोग प्रतीत नहीं करते, इज्जत नहीं रहिंदी। ते जिन्हां दी मालिक दे दर ते पर वाहिगुरू दीआं नज़रां चों प्रतीत खत्म हो जाती है, उन्हां नूं भी मालिक अपना फिर बल नहीं दिंदा। जावे गहे विप्रन की रीत, तो मैं ना करूं इनकी प्रतीत। ते बहुत सारे जीव अज भी आपां वेखदे आ, जिन्हां नूं मालिक ते तां भरोसा नहीं रहिंदा, ते ओह परमात्मा नूं छड्ड के इधर उधर सुखां दी प्राप्ति वास्ते दौड़दे आ। सतगुरु पातशाह ने आपां नूं समझाया, खसम सोड़ दूजे लगे डुबे से बन जा रहा। जिन्हां ने अपने मालिक पति परमात्मा नूं छड्ड के किसे होर दे लड़ लगना चाहुंदे ने, कितों होर आस रखदे ने, महाराज कहंदे ਉਹ डुब जाते ने भव सागर संसार चों। ते उन्हां नूं छुट्टड़ नारी का भी गुरबाणी अंदर उदाहरण दे के समझाया। इस करके गुरु प्यारी साध संगत जदों ऐसे इतिहास आपां पढ़ने आ, भावें उन्हां दीआं शहादतां उत्थे हो गईयां, पुट्ठे लटका दिते गए जंडां दे नाल, कीमे कीमे कर दिते गए, जिउंदिआं नूं मिट्टी दा तेल पा पा के अग ला के साड़ दिता गया। जे झाती मार के वेखीए जिंदगी तां उन्हां नूं भी प्यारी सी अपनी, उन्हां नूं भी अपने परिवार प्यारे सी, उन्हां नूं भी अपने बच्चे प्यारे सी, पर प्रेमी अकाल पुरख वाहिगुरू दी किरपा दे नाल गुरु दे नाल इन्ना हो गया कि गुरु की मर्यादा बलहाल कराउण दी खातर धार्मिक स्थान जिथे हमेशा हरेक इंसान नूं अच्छी सिक्ख्या मिलदी है, जीवन की जाच मिलदी है, उन्हां दे प्रबंधां नूं ठीक कराउण वास्ते आपा वार देना ये कोई छोटी गल नहीं है। आपा वारिया ते अज तक 100 साल हो गया। इत्थे संसार दे अंदर आपां वेखदे हां लखां जीव संसार च हर रोज आउंदे ने, हर रोज चले जांदे ने। किन्नी क लोग उन्हां नूं याद करदे आ। दुनिया ने तां की करना, उन्हां दी जिहड़ी औलाद आ ਉਹ भी बहुता समा याद नहीं करती। ज़्यादातर अज आउण वाली पीढ़ी नूं अपने दादे पड़दादियां दे नौं भी नहीं चेते रहिंदे। जिमींदारां नूं तां चलो ख्याल रखना पैंदा,
क्योंकि जायदाद वगैरह ਨਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ। नहीं ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਇਹ ਭੁੱਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ 100 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਸੀਖ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਕਾ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜੋ ਗਲਤ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਆਏ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭੈ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮਝਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਥਾਪੜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀ, ਪਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਨੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭੈ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਮਨੋਵਿਰਤੀ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਉਹ ਮਾਲਕ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭੈ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮਨ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਓਨਾ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਇੱਛਾ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਆਪਾਂ ਪਾਤਰ ਬਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭੈ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣ ਦੀ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕੋਟ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਕੇ ਗਲਤ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਆ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਆਪਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਲਈਏ। ਹਾਂਜੀ, ਕਰੋ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ